جس طریقے سے یہ چیز حضرت عیسیٰ کے قصے میں ہے ایسے ہی حضرت یحییٰ کے قصے میں ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ کی کیا خصوصیت؟ دوسری بنیاد آپ کی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ کی معجزاتی پیدائش ہوئی، ہم نے کہا کہ حضرت آدم بھی معجزاتی طور پر وجود بخشے گئے، تو پھر حضرت آدم کا کہ جس دن ان کو وجود بخشا گیا اس دن سیلیبریشن ہونا چاہیے تھا، آپ کی یہ بنیاد بھی ختم ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کچھ کمال کا سوال۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آواز بڑی کم آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا میں ذرا والیوم اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا فیسٹ جو ہیں ابھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کافی گرما۔ اب یہ ہے کہ جو عید کا جو فیسٹ کا جو قرآن میں ذکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سورہ مزاح میں 114 میں، اور ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جو عید جو کرسمس جو ہے وہ مناتے ہیں کرسچنز، اس کی کوئی جو ہے ویلیڈیٹی نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، اس کو بنانا نہیں چاہیے۔ اب دو جو عید کا ذکر جب قرآن میں آتا ہے وہ بھی ایک سناریو کا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے سناریو میں آتا ہے۔ اچھا، اور دوسری بات آپ اگر سورہ مریم 34 میں جائیں تو اس میں بھی ذکر کچھ ایسا ہی ہے، لکھا ہوا ہے The angel said, "Oh Mary, Allah gives you the glad tidings." glad tidings کا مطلب ہے it's a feast، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ glad tidings کا مطلب ہے خوشی بناؤ۔ آیت ذرا پوری پڑھ لیں بھائی، پوری آیت پڑھیں۔ جی ہاں، glad tidings کس چیز کی؟ آگے اگلا لفظ بتائے گا آپ کو، ذرا پوری آیت پڑھنا۔ glad tidings of a command from him, his name shall be Messiah Jesus, son of Mary۔ اس کی ایک منٹ وہ آیت پڑھیں ذرا سامنے، میں ایک منٹ اسکرین پر لے کر آتا ہوں، ابھی کیس واضح ہو جائے گا، رک جائیے۔ جی جی، وہ کیس بالکل واضح ہو جائے گا، جسٹ اے سیکنڈ، یہ اننیسیسری کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، یہ اسکرین شیئر ہو رہی ہے، ہیئر وی گو۔ اسکرین آ گئی ہے، اب آپ بتائیں کون سی صورت پہ جانا تھا؟ سورہ مریم ہے نا؟ جی جی جی، اور آیت نمبر 45۔ آیت نمبر 45۔ آیت نمبر 45 میں تو کچھ اور ہے، آپ میرے خیال سے دوسری آیت کی بات کر رہے ہیں، یہ یہاں پر ہے قالت انا یکون، یہ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال كذلك قال ربك هو علی هین ولنجعله آیة للناس ورحمة منا وكان امرا مقضیا۔ آپ اس کی بات کر رہے ہیں جی، آیت نمبر 21۔ 45 کی 45 میں تو بات حضرت ابراہیم کا قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سورہ مریم میں کہ سورہ ال عمران میں ہیں؟ آپ نے مریم بولا؟ نہیں وہ سورہ عمران تھا، سوری میں نے غلط کہہ دیا ہوگا شاید۔ چلیں سورہ آل عمران میں 45 پہ چلے جاتے ہیں۔ جی ہاں جی، تو ان اللہ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ جی بالکل واضح ہے، بتائیے کیا ہے اس میں؟ دیکھیے اس میں ایک سیلیبریشن کا ایک ذکر ایک قسم کا ہے کہ اللہ gives you glad tidings، ٹھیک ہے، تو حضرت عیسیٰ کے جنم کو دن کو ادھر ایک قسم کا سیلیبریشن کے۔ آپ کے ہاں جب بچہ ہوا تھا آپ کو خوشی ہوئی تھی، غم ہوا تھا؟ آپ کے جب بیٹا ہوا تھا، آپ کے 2 بیٹے ایک مرتبہ آپ بتا رہے تھے، تو آپ کے جب وہ 2 بیٹے ہوئے تھے آپ کو خوشی ہوئی تھی، غم ہوا تھا؟ خدا کے فضل سے میرے 5 بچے ہیں۔ 5 بیٹے ہیں، ماشاءاللہ، تو ہر بیٹے پر آپ کو خوشی ہوئی ہوگی، اور پہلے بیٹے پر تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہوگی۔ جی جی بہت خوشی ہوئی تھی۔ تو اب آپ کی اس خوشی کی وجہ سے مجھے کیا کرنا؟ کیا میں آپ کے بیٹا جس دن پیدا ہوا میں خوش ہوں، میں اس دن فیسٹیول مناؤں؟
अच्छा जरा अच्छा अब देखिए आप मेरे बेटे की और मुझे कुरान की इस वर्स के साथ कैसे कर रहे हैं रिलेट। हजरत पॉइंट ये है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें, इस आयत में जो खुशखबरी दी जा रही है युबश्शिरू की, अल्लाह ये नहीं कह रहा है कि इन्नल्लाह युबश्शिरू बनी इसराइल, कि अल्लाह ताला बनु इसराइल को ये खुशखबरी ग्लैड टाइडिंग दे रहा है। अल्लाह कह रहा है ए मरियम तुम्हें ग्लैड टाइडिंग, तुम्हें खुशखबरी दी जा रही है। बेटे की खुशखबरी तो खुशखबरी नहीं होगी तो क्या होगी? और आगे क्या कहा है कि he will be honored, highly honored in this हाँ, world and the hereafter. and he is और ऑनर्ड का मतलब ये है कि उनकी पैदाइश वाले दिन जो है सारी दुनिया सेलिब्रेट करे, ये ऑनर्ड का मतलब है। जी बिल्कुल, ये तो आपने निकाला मतलब, यही है। ये मतलब तो आपने निकाला। कुरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम का हुक्म देता है, इताअत का हुक्म देता है। क्या कुरान ने कहीं कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन ईद मनाई जाए? कहीं नहीं कहा। ये आवाज कहां से आ रही है? सही मुस्लिम साहब आपके बैकग्राउंड, सही मुस्लिम ना, मसीही हाँ, मुस्लिम साहब, मसीही आपके बैकग्राउंड बहुत नॉइस है। नहीं मेरे बैकग्राउंड बिल्कुल कोई नॉइज नहीं है इधर। नहीं, वो आपको नहीं महसूस हो रहा है, वो हमें महसूस हो रहा है, आपको नहीं आ रही है। खैर एनीवेज, अच्छा इसी तरीके से मुझे एक बात बताइए, हजरत इब्राहिम को आप प्रॉफिट मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। तो अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश बनु इसराइल के लिए और आप लोगों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सबके लिए सेलिब्रेशन है, तो फिर हजरत इब्राहिम की पैदाइश सेलिब्रेशन क्यों नहीं है? उधर ये देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है, एक तो हजरत इब्राहिम थे, वो एक इंसान के तुखम से पैदा हुए थे, ठीक है। हर एक शख्स, इवन हजरत मोहम्मद इंसानी तुखम से पैदा हुआ है सिवाय हजरत ईसा के। देयर इज अ बिग डिफरेंस ओवर हियर, नंबर 1। और इस चीज को आप समझ नहीं पा रहे। अच्छा दूसरी बात ये है कि 345 में लिखा है, नहीं एक मिनट अभी रुक जाइए, इसी पॉइंट पर रुक जाइए, इसी पॉइंट पे लेट्स स्टे हियर। आप ये कह रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानी तुखम से पैदा नहीं हुए और हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए हैं। हजरत आदम किस इंसानी तुखम से पैदा हुए? जी नहीं, वो नहीं इंसानी, वो मिट्टी से बने थे, क्ले से। तो ठीक है, तो यानी हजरत आदम की जो पैदाइश है वो ज्यादा मौजिजाती है या हजरत ईसा की पैदाइश ज्यादा मौजिजाती है? मुझे ये बताएं। हजरत ईसा की इस लिहाज से, यानी जिसमें माँ मौजूद है और माँ प्रेग्नेंट होती है, वो आपको ज्यादा मौजिजाती लग रही है, और आदम अलैहिस्सलाम जिनकी पैदाइश बगैर माँ और बाप की हुई है, वो आपको मौजिजाती नहीं लग रही है। नहीं और अल्लाह ताला इसी सूरत में जिसका आप हवाला दे रहे हैं, अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहा है, ये देखिए। ये एक साहब ने कमेंट में लिख भी दिया आयत मेरे भी जिक्र करने से पहले, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकुन। यहां न मां न बाप, हजरत ईसा के बारे में, आदम के बारे में कहा जा रहा है कुन फयकुन, सिर्फ कहा कुन और वो हो गए, जबकि हजरत ईसा की पैदाइश ऐसी नहीं। तो आप मुझे बताइए कि अगर मौजिजाती पैदाइश सेलिब्रेशन की बुनियाद है, तो हजरत आदम की पैदाइश पर सेलिब्रेशन ज्यादा बनता है या फिर हजरत ईसा की? जी, हजरत आदम की तो पैदाइश ही नहीं हुई थी। ओ भाई, वजूद तो हुआ था ना, पैदाइश नहीं हुई थी। तो पैदाइश किसको कहते हैं? दुनिया में मौजूद होना। ठीक है, नहीं वो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में उनको वजूद बख्शा, चलो जिस दिन वो दुनिया में उतरे उस दिन कर लेते आप सेलिब्रेशन, आप तो उस दिन भी नहीं करते, क्या वजह है? ये एक मेरी बात है। मुफ्ती साहब एक बात और है, एक बात जिक्र करूंगी, ये जो बार बार वो कह रहे हैं कि इसमें बशारत दी गई है, तो बशारत तो यहया अलैहिस्सलाम की भी कुरान में दी गई है, तो उसको ये लोग सेलिब्रेट क्यों नहीं करते? देखिए यहया की आप कर रहे हो, वहां भी बशारत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यहाँ जो सेगा इस्तेमाल हुआ है वहां भी वो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये सेम सेगा। बिल्कुल वहां भी हुआ है, अल्लाह गिव्स द ग्लैड टाइडिंग्स। क्यों? देखिए अब तो फिर ये ईसा अलैहिस्सलाम के साथ खास तो नहीं रह गया? कुरान तो ग्लैड टाइडिंग्स औरों की पैदाइश को भी कह रहा है। बात सुन तो वही तो हम समझाना चाह रहे थे कि जो भी पैदा होगा उसकी हर पैदाइश जो है वो ग्लैड टाइडिंग्स होती है। मैं जरा ये ईसा अलैहिस्सलाम की खास नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो सिर्फ ग्लैड टाइडिंग्स है। आप कह रहे हैं खास नहीं है, आप लोगों का जो है वो लिखा हुआ है ना कुरान में, दो दे हैव आईज बट डू नॉट सी। हमने तो कुरान में एक जगह ये और तो आप पर फिट हो रहा है ये तो आप पर फिट हो रहा है भाई। नहीं, ये तो आप पे फिट हो रहा है, मैं आपको कुरान की आयतें दे रहा हूँ, देखिए। और हम भी कुरान की आयत से ही साबित कर रहे हैं। अच्छा, हजरत आदम का किस्सा, हजरत आदम की बात कुरान में मौजूद, हजरत यहया की बात कुरान में मौजूद। आसिम भाई ने हजरत यहया के सिनेरियो में अल्लाह ताला ने युबश्शिरू का
युबश्शिरुका का लफ्ज इस्तेमाल किया है, लेकिन आप उनके दिन को सेलिब्रेट नहीं करते। अब आपकी जो देखें, आपके आर्ग्यूमेंट की दो बुनियादें थी, दोनों हिल गई। पहली बुनियाद लफ्ज बशारत युबश्शिरुका, ये बुनियाद जिस तरीके से रुक जाइए बोलने दीजिए, एक मिनट जिस मसीह साहब, तरीके एक से मिनट ये मसीह साहब। चीज हजरत ईसा के किस्से में है, ऐसे ही हजरत यहया के किस्से में है, तो फिर हजरत ईसा की क्या खुसूसियत। दूसरी बुनियाद आपकी ये थी कि हजरत ईसा की मौजिजाती पैदाइश हुई। हमने कहा कि हजरत आदम भी मौजिजाती तौर पर वजूद बख्शे गए, तो फिर हजरत आदम का कि जिस दिन उनको वजूद बख्शा गया उस दिन सेलिब्रेशन होना चाहिए था। आपकी ये बुनियाद भी खत्म हो गई। अब तीसरी बुनियाद लेकर आइए, इस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। तीसरी कोई बात है तो सुनेंगे प्लीज जी। मुझे कंप्लीट तो आपने तो मुझे बात करनी नहीं दी। बिल्कुल, देखिए लिखा हुआ है इन द ऑनर्ड इन दिस वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर, ये क्या हजरत यहया के लिए बात की गई थी? अच्छा, तो ऑनर का मतलब यह है कि सेलिब्रेट किया जाए क्या उस दिन को जिस दिन वो पैदा हुए? क्या ऑनर का मतलब यह है? अल्लाह ताला कहते हैं आई गिव दी ग्लैड टाइडिंग्स। मुझे क्या, मैं क्या कह रहा हूं, ऑनर का मतलब आपने ये कैसे तय किया कि ऑनर जब होगा जब हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश वाले दिन को सेलिब्रेट करेंगे? ये मुझे बताइए, ये कैसे होगा? देखिए, एक तो सबसे पहले आप लोग जो है सेलिब्रेट वही शख्स कर सकता है जो इसको समझ सकता है। चलिए, आप समझ गए ना, मैं आप अपनी समझ की बात करें, हमें छोड़ दीजिए। आप समझ गए ना, आप वजीहन फिद दुनिया, दुनिया में रिस्पेक्ट उनको मिलेगी। रिस्पेक्ट का आपने ये मतलब निकाला कि उनकी पैदाइश वाले दिन सेलिब्रेट किया जाएगा, ये मतलब आपने कहां से निकाला? भी मैं कौन होता हूं, ये तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, ओके ठीक है। क्या आप ये समझते हैं कि वजीहन फिद दुनिया के बाद वफिल आखिरा है, आखिरत में भी उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, तो आखिरत में भी उनका यौम पैदाइश मनाया जाएगा? देखिए वो बात की बात है, अभी की बात। अच्छा, वो बात की बात है, वाह, आयत एक ही है, आयत एक ही है। रिस्पेक्ट का मतलब कुरान ने, रिस्पेक्ट का जो मतलब है वो दुनिया में, दुनिया उसको देख रही है। ऑलरेडी हम रिस्पेक्ट उनकी कर रहे हैं, आप भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, हर मुसलमान और हर ईसाई उनकी रिस्पेक्ट करता है। अल्लाह ताला ने ऑलरेडी उनकी वजाहत इस दुनिया में एस्टेब्लिश कर दी है। उससे बढ़कर आपको एक खास दिन चाहिए सेलिब्रेट करने का? इसका मतलब ये है कि आप 365 जितने दिन है साल के, उनमें सिर्फ एक दिन रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी दिन आप रिस्पेक्ट नहीं करते। हम तो हर दिन करते हैं। हमारा तो ईमान उनके ऊपर टिका हुआ है, हम उनके ऊपर ईमान न लाएं तो काफिर हो जाएं। अच्छा, आयत के पहले जुज में मसीह साहब आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, और दूसरे जुज में जब पूछा जा रहा था आप कह रहे हैं कि नहीं, वो तो बात की बात है। नहीं, अच्छा देखिए, मैंने पहले जुज में आप इस तरह कह रहे हैं जैसे कि इसका मतलब आप ही को सिर्फ पता है दुनिया में, और दूसरे जुज में आप इस तरह जा रहे भाग रहे हैं, ऐसा लग रहा है उसका मतलब किसी को नहीं पता है। नहीं, तो मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। मैंने वो 1 बाय 1 ले रहा था। आप जो कह रहे हैं ना कि इस दुनिया के बाद भी उनकी रिस्पेक्ट होगी, ऑफ कोर्स, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान सूरह मरियम चले नहीं, मुझे अब बात कंप्लीट करने दें, प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा। ठीक है, कुरान में लिखा है 355, all who follow Hazrat Isa will be superior till the day of resurrection। अभी रुक जाइए, इसी को लेते हैं, एक मिनट। हाँ, इसी को लेते हैं, इसी को आपकी जरा सा भी इसका जवाब देता हूं मैं। ये आयत नंबर बताइएगा। सूरह अल-इमरान 55। ये स्क्रीन नहीं आई क्या? एक मिनट रुक जाइए, अभी इसका जवाब आपके सामने आ रहा है। और मुझे भी आपके जवाब के बाद मुझे भी बात करने दीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, तो सूरह आले इमरान की आपने कौन सी आयत बताई भाई? 55। अच्छा जी, अब आप ये कह रहे हैं, देखें जी, आप ये कह रहे हैं कि ये आयत सूरह 55 है, और इसका तर्जुमा भी आप लोगों के सामने रख दूं। अल्लाह ताला कह रहा है कि इस क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, जिस वक्त अल्लाह ने फरमाया ईसा बेशक मैं तुम्हें वफात देने वाला हूं और तुम्हें अपनी तरफ उठाने वाला हूं और तुम्हें काफिरों से पाक करने वाला हूं, और जो लोग तेरे ताबेदार होंगे उन्हें उन लोगों पर क़यामत के दिन तक गालिब रखने वाला हूं जो तेरे मुनकिर हैं, फिर तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना होगा। यही है ना? है ना? जी हाँ, यही है ना? अब इससे आप जरा 2 आयत पीछे चले जाएं। फलम्मा हस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्रा क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, हजरत ईसा ने जब ये महसूस किया कि जब ईसा ने बनी इसराइल का कुफ्र मालूम किया तो कहा, ए अल्लाह की राह में मेरा कौन मददगार है? हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के दीन की मदद करने वाले हैं। नहनु अंसारुल्लाह आमन्ना बिल्लाहि वशहद बि अन्ना मुस्लिमून, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम मुसलमान हैं।
تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ انہی مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہا ہے جو حضرت عیسیٰ پر اس طرح ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانا چاہیے تھا، یعنی اللہ کو خدا مانا اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول مانا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ ان لوگوں کو قیامت تک کے غالب رکھے گا دلیل اور برہان کے میدان میں. یہ اس آیت نے خود ہی واضح کر دیا. یہ کیا ایک جگہ سے آپ نے اٹھایا اور باقی کو اگنور کر دیا؟ پورے کانٹیکسٹ کو پڑھے بھائی. ہاں تو کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں، میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ نے جو بات کی اس پہ میں بالکل راضی ہوں. اس پہ تو اب عیسائیوں کا تو گیم ہو گیا ختم، تو اب تو مسلمان رہ گئے، مسلمان ہی حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے. نہیں عیسائیوں دیکھیے بات سنیے، اب دیکھیے 55 تو آپ نے دو ورسز پیچھے پڑھی، آپ ایک ورس آگے بھی پڑھ لیں. جو آپ نے مجھے 55 کا حوالہ دیا، اب آپ مجھے کہہ رہے 56 پڑھ لو. میں نے 55 کو 53 کی روشنی میں سمجھا دیا آپ کو. نہیں تو میں 56 کا بھی کہہ رہا ہوں نا، آپ سے ذکر کر رہا ہوں. تو یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 56 میں کچھ اور لکھا ہوگا. چلو اسے بھی دیکھ لیتے ہیں. بالکل یہی لکھا ہوا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں لائے. اب دیکھیں 56 میں کیا لکھا ہوا ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہی بات جو موجودہ کرسچنز ہیں جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنائے بیٹھے ہیں، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ. دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا اور ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ تو آپ لوگوں کے لیے بھائی. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کہہ دیا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آیا نمبر 52 میں. آپ تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، آپ تو مسیحی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، مسلمان تو ہم ہیں. دیکھیے بات وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. ٹھیک ہے بالکل. میں دیکھیے ایک چیز مجھ سے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، ایک بات مسیح مسلم صاحب، ایک بات مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ایز اے کرسچن جو ہے جو یہ بلیف رکھتا ہو کہ پروفٹ محمد پروفٹ نہیں ہے اور قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، پھر بھی وہ قرآن سے جو ہے وہ استدلال کرے عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت پہ، تو کیا وہ مطلب عیسائیت سے خارج نہیں ہو جائے گا؟ میں بات کروں پھر. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ قادیانی کے کسی کتاب سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پہ دلیل لائے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. میں بات کر لوں جی. لاسٹ پوائنٹ آپ کا، پھر اگلے کالرز بھی لینے میں. جی فرمائیے. دیکھیے بات تو یہ ہے کہ میں یہ بالکل آپ لوگوں سے بالکل اگری کرتا ہوں کہ کرسچنز ہیو گون اوور بورڈ بائی ٹیکنگ جیسس ٹو بی گاڈ. ٹھیک ہے، دے ہیو گون اوور بورڈ. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اسی 56 میں لکھا ہے کہ all who will believe in Jesus will be saved in that sense. میں بس کہیں نہیں لکھا. ٹھیک ہے، ابھی سب کے سامنے ترجمہ بھی سنا دیا، آیت بھی پڑھ کر سنا دی. اب آپ قرآن کو ڈسٹورٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. اب آپ کا پوائنٹ جو تھا، جو فیسٹیول سے ریلیٹڈ تھا، اس کو ڈیبنک کر دیا گیا. You have already completed the point. اب ہم دوسرے ٹاپک پہ چلے گئے بھائی. جو عید اور فیسٹیول سے ریلیٹڈ ٹاپک تھا وہ ختم ہو چکا. آپ نے ایکسپلین، میں اس کی بات میں بات کر رہا ہوں. میں نکل آئی ہے ورس، دیکھیں لکھا ہے as for those who reject faith will punish them with terrible agony in this world and the hereafter. اور اس میں لکھا ہے they will have no other helper. کوئی ایگزیکٹلی وما لہم من، یہ تو میں نے خود پڑھ کر سنا دی بھائی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہ حضرت محمد اور نہ چلیں ہو گیا کامن کو. اگلے کالر کو لیں. now he is wasting time. بس ہو گیا. آئندہ مرتبہ آئیے گا. ایک بات بتا دی گئی، پڑھ کے دوبارہ اس کو پڑھ رہے ہیں. انگلش میں ایسا لگ رہا ہے دوبارہ اسی کو پڑھ رہے ہیں. ترجمہ بھی کر کے سنا دیا اور آیت بھی پڑھ کر سنا دی. سب بالکل واضح ہے. پوری آیت اسکرین پر لیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ بتا دیا. لفظ مسلمون آیت میں ہے، پھر بھی نہیں مان رہے.